चारुतर गुणसागर भो वीर विराट कुमार विभो चारुतर गुणसागर भो വിദ്യുലതങ്ങി ചൊല്ലിടുക പദ്യങ്ങൾ ഭംഗി വിദ്യുലതങ്ങി ചൊല്ലിടുക പദ്യങ്ങൾ ഭംഗി താളത്തുടൻ മേളത്തോട് മേലിച്ചങ്ങ് കൂളത്തോട് ഇണങ്ങി കുമ്മിയടിച്ചിടണം താളത്തുടൻ മേളത്തോട് മേലിച്ചങ്ങ് കൂടത്തോട് ഇണങ്ങി കുമ്മിയടിച്ചിടണം നല്ല വഴങ്ങി കുമ്മിയടിച്ചിടണം നല്ല വഴങ്ങി കുമ്മിയടിച്ചിടണം നല്ല വഴങ്ങി കുമ്മിയടിച്ചിടണം
going to be function. But before we wind up, I just want to give you an update to all the classmates. I think most of you are aware that we had a curtain raiser meeting on the 9th of this month in Guntur Medical College. About 30 members attended, mostly our classmates from Guntur and Vijayawada. And on that day, we decided that we'll raise some money beforehand, and we started collecting the money for donating to the college. And on that particular day, we had interaction with Dr. Subbarao, the present principal of Guntur Medical College, and he suggested that we undertake the repairs of at least one gallery, lecture gallery. I think there are about 4 or 5 lecture galleries which require repairs and some other things. Originally, we thought that we would donate a token amount on that day and maybe give a second amount. Most of the classmates felt that we should do it as a lump sum. And Dr. Subbarao asked that we should do it rather than giving the money to him. Because if you give money, it's going to be accounting, is going to be difficult for them. Obviously, somebody local in Guntur has to take up the responsibility. That is the issue. So, well, next meeting, yes, we will always look forward to it. 45 or 50 years, let me only God can decide. And we pray to God that we have a 50-year-old reunion, maybe down the line next 10 years. And, special thanks to all our lady classmates for their highly energetic participation in the event. You just made us sit in the back benches, like in the college days, and you took up the initiative and you were very active in work. Special thanks to all our lady classmates. కలవాలని కూడా అప్పుడే ప్రపోజ్ చేస్తున్నారు. కొంతమంది 3 years అని, కొంతమంది 5 years అని, కొంతమంది దుబాయ్లో కలుద్దామని, లేకపోతే క్రూజ్ పెడదామని. సో మనం ఇప్పుడే డిసైడ్ చేయక్కర్లేదు. బట్ ఈ ఫంక్షన్ చూసిన తర్వాత అంత ఎంతూజియాస్టిక్గా అడుగుతున్నారు. సో నెక్స్ట్ విల్ డిసైడ్ ఎనీ హౌ వీఆర్ ఆన్ వాట్సాప్, సో వీ కెన్ డిసైడ్ లేటర్. జాన్ కీట్స్ తెలుసు కదా, ఏ థింగ్ ఆఫ్ బ్యూటీ ఈజ్ ఏ జాయ్ ఫర్ ఎవర్ అన్నాడు ఆయన. అలాంటి బ్రహ్మాండమైనది మన సముద్రాలుగా రాశారు. మన సింగర్స్ అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ఆల్ డెడికేటెడ్ టు అవర్ సింగర్స్ ఆఫ్ అవర్ బ్యాచ్. అందమే ఆనందం, ఆనందమే జీవిత మకరందం, అందమే ఆనందం, ఆనందమే జీవిత మకరందం, అందమే ఆనందం. అంటే అందం అంటే మనిషిలో ఉన్న అందమే కాదు, చూసే అందం కాదు. మాట అందంగా ఉండాలి, చేతలు అందంగా ఉండాలి, ఆలోచనలు అందంగా ఉండాలి, మన అనుభవాలు అందంగా ఉండాలి. దట్ ఇస్ వాట్ హీ మెంట్. సో వీ హావ్ గాన్ త్రూ సో మెనీ అందమైన మనుషులు, అందమైన మాటలు, చేతలు, ఆలోచనలు, అండ్ ఆల్సో ఇన్ని మెమరీస్. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ సో మెనీ అందమైన అనుభవాలు. Vote of thanks మీ efforts అందరికీ. It's a very good experience and a pleasurable experience to meet all of you after a long time. Thank you all. After 40 years we have met here, and the memories here are long lived, and most of our group are asking for another meet. Really it is wonderful and successful, and Nagesh and his team they did the job very well. And most of one thing I want to tell you is, in 10th class I had a habit of singing, but after that I have forgotten everything. Murthy asked me to act in a play, but actually I have no experience in play, just I want to sing. From that time only I became a singer, because really I am happy for that. Thank you one and all, and we will meet again. Say Lakshmi, please. I won't agree. I don't believe. I don't believe. Please meet. Actually, చాలా మంది అడిగారు, మీరు లేరు పెడతారు.
And actually, when I saw my husband for the first time, I had just joined my MBBS. I didn't even write my anatomy exams. So he finished his pediatrics and came to my hometown, and my father helped him to set up a hospital. And I got a seat in Guntur Medical College actually. I just wrote my MSET entrance and came back home, and I saw him. He was setting up this hospital. Then somewhere when the holidays came, then I came to know that I got a seat in Guntur Medical College, and my father told me, GV has, one doctor has come to stay in our building. Everybody calls him GV, but his name is actually Dr. Venkateshwara. I had just written my MSET exam that time. Then I came to know I got a seat in Guntur Medical College. We are from a place called Godavari Kani. It's in Karimnagar district, now in Telangana state. So, then he was actually searching for an alliance. My father was helping him. Then it happened that I came to know that I got a seat in Guntur Medical College, and then he was seeing from Kakatiya Medical College, Osmania Medical College, Guntur Medical College girl. Then one of my friends, common friends, told me, Santulo Pillanettukoni Ooram Enduku Vettukunnavara? Then he said, who is the Santulo Pilla? Then my father then entered into the scene and getting joining into the Guntur Medical College. Then we went to Guntur Medical College, then I took the admission there. But later on, I went to Kakatiya Medical College. I got an exchange, I exchanged my seat with somebody else. Then I came to Kakatiya Medical College, Warangal. That's how our journey started. Then I got fixed. Then I was very young to say, we were 3 daughters actually. My father said, you are the eldest of the one. We want you to get married. But I didn't even know, like, I was at 18 years or 19 years. I didn't even know, like, what is marriage, whether I should say yes or no. But I'm a girl from a very traditional family. I didn't even know how to say no or yes, so I said okay. Then when we got engaged, he told me 90% of my heart is with my friends. Probably you occupy less than 10%. I was like a girl, public girl who thinks like I should fill up the entire heart of my husband. But only speaking, I'm now happy. He gave me at least 10% of his heart. I really know you friends should occupy the 100%. And then I came to this Rotary Union, even though my husband is not here. I wanted to see all of you. I came here just to meet you all. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you very much. నిన్న ఆర్కేత్ ప్రోగ్రామ్ చేసిన తర్వాత రమణ్ కుమార్ అరే మనకు మాట్లాడడానికి చాలా అవకాశం లేదు, మనం చాలా షేర్ చేసుకోవాల్సి ఉన్నాయి, అంతా వేరే వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు, అసలుకి మనం చదివేటప్పుడు జరిగిన సంఘటనలు షేర్ చేసుకునే అవకాశం రాలేదు అని చెప్పాడు. ఏదైనా ఉంటే వాటికి ఒక 2 నిమిషాలు టైం ఉంటే 2 మినిట్స్ టైం ఉంటే అంటే ఇప్పుడు రాజశేఖర్ అయితే మనం శుక్రవారం నుంచి 40 ఏళ్ల తర్వాత కలిసి గత 3 రోజులుగా మనం అందరం ఒక ఫ్యామిలీ లాగా కలిసిమెలిసి మరి ఈ రోజున మనం ఇక రేపటి నుంచి మన రొటీన్గా పడతా ఉన్నాం. ఇంత మంచి అవకాశం కల్పించుకుంటారు అంటే రీయూనియన్ జరగటం వేరు, నభూతో నభివక్షితి అన్నట్టుగా మన యూనియన్ జరిగింది. ఎక్కడ ఏ లెవెల్లో కానివ్వండి, టైం మేనేజ్మెంట్లో అయితే కానివ్వండి చాలా బాగా జరిగింది. అందరి తరఫున ఆకాంక్షిస్తున్నాం. అయితే నాకు ఈ 3 రోజుల్లో రమణ్ కుమార్తో పాటు వాళ్ళ అబ్బాయితో కూడా కొంచెం బాగా తిరిగాను. అంటే రాకేష్ ఉన్నాడా? రాకేష్
బెస్ట్ సన్ అవార్డు. ఎందుకంటే వాడు నిన్న సాయంత్రం ప్రోగ్రాం జరుగుతుంటే వెనక డ్రింక్స్ మొదలయ్యి పాపం మన్నాడు ప్రోగ్రాంలో నేను అయిపోయి అందరితో లేచిపోతారు బాబు అని చెప్పి మెల్లకి వచ్చి నాన్న మొదలైంది వెళ్ళు ఇంకెందుకు కానీ మావాడు పడదు వెళ్ళు అప్పుడు చెప్పి సో ఇంత తండ్రి మనోభావం తెలుసుకున్న కంటే ఇంకా అంతకంటే బెస్ట్ అని ఎవరు ఉంటారని అనుకొని బెస్ట్ అన్ అవార్డులు మన రాకేష్కి ఒకసారి ఏది స్పాన్సర్డ్ బై నగేష్. ఏంటి నగేష్ వాళ్ళందరికి కూడా వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల మనోగతాన్ని తెలుసుకొని అంటే వాళ్ళు ప్రవర్తిస్తే ముందుకెళ్తారు అని చెప్పి స్వరాభిషేకం సీడీతో స్పెషల్గా ఆహ్వానిస్తూ స్వీకరించి ఈ తండ్రికి కొడుకుగా ఉండాలని చెప్పి అన్ని విధాల అయితే ఇందా నుంచి నగేష్ అను రమణ కుమార్ ఇద్దరు ఎంతసేపుకి నగేష్ డౌన్ చేస్తా ఉన్నాడు. వాడు నన్ను ట్రై చేశాడు, అరే సపోర్ట్ రాదు ఆమెకి అగ్నెస్ట్ గా ఏ పని చేయడు, జోకులు కూడా వేయడని చెప్పి నువ్వు అనవసరం కష్టపడుతున్నావు. ఓకే థ్యాంక్స్ అగైన్ ఫర్ అరేంజింగ్ థ్యాంక్స్ అంకుల్ అండ్ అందరికీ నమస్కారం అండి. మీకు అందరికీ కూడా పెన్ డ్రైవ్స్ వచ్చి ఉంటాయండి. హలో, అందరికీ నమస్కారం అండి. మీ అందరికీ పెన్ డ్రైవ్లు వచ్చి ఉంటాయండి. అందులో 4124 ఫోటోలు అండి. నెంబర్ 1 నేను తీసిన డిఎస్ఆర్ నెంబర్ 1 ఉంటుందండి. నెంబర్ 2 గోపాల్ రెడ్డి గారిని తీసిన ఫోటోలు ఉంటాయి. నెంబర్ 3 రవికుమార్ తీసిన ఫోటోలు ఉంటాయి. అలాగే వీడియోస్ కూడా 21వ తారీఖు వీడియో మొత్తం ఉంటుంది, 22వ తారీఖు మొత్తం వీడియో ఉంటుంది, 13:30 గంటల వీడియో ఉందండి. దాంట్లో మొత్తం ఎడిటెడ్ వీడియో మీరు ఫార్వర్డ్ చేసుకోవచ్చు. MP4 ఇచ్చాను. మీరందరూ కూడా ఈ ఎడిటింగ్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు 6 సిస్టమ్స్ లో పనిచేసి మీకు ఎడిటింగ్ చేసి మీకు ఇచ్చేసామండి. అంత మీరు ఇంటికి వెళ్ళినాడే మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో కూడా ఎంజాయ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ రోజు తీసినవి మాత్రం మీ ట్రాన్స్ఫర్ లో మీ అందరికీ ఒక లింక్ పంపిస్తాను, అవి డౌన్లోడ్ చేసుకొని సేవ్ చేసుకోండి. అదొక్కటేనండి మీకు దెబ్బతిస్తుంది. మళ్ళా 50 ఏళ్ళ పండుగ రోజులు మళ్ళీ మన అందరం కలిసి మీ యూనియన్ కి నేను కూడా సేవ చేస్తానని మరొకసారి తెలుసుకుంటాను. He was awarded 5 lakhs cash prize. He was a good photographer. హలో అండి, శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు చాలా ఫేమస్ అండ్ పాపులర్ ఫోటోగ్రాఫర్ అండ్ వీడియోగ్రాఫర్. పిన్నమనేని వెంకటేశ్వరరావు గారి దగ్గర మెడికల్ అసిస్టెంట్, మెడికల్ ఫోటోగ్రాఫర్గా జాయిన్ అయ్యారు. ఆ లెవెల్ నుంచి అంచెలంచెలుగా ఇది స్పెషల్ పిన్నమనేని అవార్డు విత్ 5 lakh rupees అవార్డు వచ్చింది. అదే కాకుండా ఈయన USA 20 times a year వెళ్తారు. ఎందుకంటే ఈ మ్యారేజెస్ కొన్ని ఫంక్షన్, శారీ ఫంక్షన్స్ కూడా అన్నిటికీ వెళ్తున్నారు. సో ఆయన అంత బిజీ షెడ్యూల్లో కూడా మనకి వచ్చి 2 days ఫుల్గా 2.5 days 15 మంది టీంతో అన్ని ఇంత ఫాస్ట్గా అసలు ఎప్పుడు ఎవరికి ఇవ్వలేరు. అసలు వాళ్ళు డ్యూటీ చేయడం కాదు, మన కోసం మనసు పెట్టి దీనికి మన థ్యాంక్స్ అని చెప్పడానికి కూడా సరిపోదు. వెరీ 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 థ్యాంక్స్ అండి. చాలా కాంప్లిమెంట్స్ ఇచ్చారు. బట్ నేను ఒకటే చెప్పబోతున్నాను, ఇంత జరగడానికి దైవకృప చాలా ఉండిందండి. సో మనం అందరం ఒకసారి ముందు దేవుడికి కూడా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలి. సో ఆయన లేకపోతే ఇంత సక్సెస్ఫుల్ అయ్యేది కాదు. అండ్ ప్రతిదీ కూడా హైయెస్ట్ లెవెల్స్లో కోయిన్సైడ్ అయ్యాయి. అంత కోయిన్సైడ్ అవ్వడానికి దేవుడు చాలా సహకరించాడు మనకి. సో దేవుడికి ఒకసారి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటాము. తర్వాత నేను నిన్నటి నుంచి అంటున్నాను అనమాట, అందరి మొహాల్లో కొంచెం విషాదం కనపడుతుంది, అయిపోతుంది అనేసి. ఇప్పుడు నగేష్ గారు వెరీ హై స్టాండర్డ్ సెట్ చేసేసారు. ఆయన అనుకున్నారు, చేయగలిగారు కూడా. ఇప్పుడు ఈ రికార్డ్ని వేరే వాళ్ళు బీట్ చేయలేరు.
ఆయనే బీట్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు మీరు అందరూ ఆయన్ని 3 ఏళ్లలోనో 5 ఏళ్లలోనో మళ్ళీ చేయాలని చెప్పి ఆయనకి అప్పచెప్పేస్తే ఆయన పాటలు ఆయన పడతాడు. టైం కూడా ఉంటుంది. సో ఈసారి ఆయనకు అనుభవం కూడా వచ్చేసింది కదా, ఈసారి ఆయన ఈజీగా కూడా చేయగలరు. సో 10 ఏళ్ళు నా లెక్కలో చాలా దూరం అవుతుంది అనుకుంటా, మన ఆరోగ్యాలు కానివ్వండి ఇంకోటి కానివ్వండి. సో 3 ఏళ్ళు అయితే అప్రోప్రియేట్ అనుకుంటున్నా. బట్ ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్తో ఆయన డిసైడ్ చేస్తారు. అండ్ అందరికీ నన్ను చాలా సహృదయంతో అందరూ నన్ను చాలా వెల్కమ్ చేశారండి. ఐ ఫెల్ట్ సో కంఫర్టబుల్ బీయింగ్ విత్ ఆల్ అందరూ నన్ను చాలా దగ్గరికి తీసుకున్నారు. అండ్ ఆల్సో యాక్చువల్గా మన మీకు తెలుసో తెలీదు, నువ్వు మా క్లాస్మేట్ ఎందుకు కావాలేదా, మా బ్యాచ్ మేట్ ఎందుకు కావాలేదా అని చాలాసార్లు అన్నారు. నేను మీ బ్యాచ్ మేట్ కాదని ఎవరు చెప్పాను, నేను అన్నాను. ఎన్నో అంత దగ్గరికి తీసుకున్నాను, నేను దగ్గరికి వెళ్ళగలిగాను. ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ బీయింగ్ హియర్ అండ్ ఐ థ్యాంక్ యూ ఆల్ అండి. ఆల్ ద బెస్ట్ ఎవ్రీ వన్. నగేష్ గారికి ఇంతకంటే బాగా చేసే శక్తి అనుకూలం ఆ దేవుడు ఇవ్వాలని ఆలోచిస్తున్నా అని ప్రార్థిస్తూ మీద సెలవు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఈ మీటింగ్ జరగడానికి ముందు 1.5 years నుంచి మనంతా డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఎక్కడ కండక్ట్ చేయాలి, ఎలా చేయాలి అన్నప్పుడు చాలామంది మరి గుంటూరు మెడికల్ కాలేజీ పేరెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్లో కలవాలి అని చెప్పి చాలామంది ఎక్స్ప్రెస్ ఒపీనియన్ చేశారు. కానీ మనం లాజిస్టిక్స్ ఉన్నటువంటి ఆలోచించి ఆర్ఎఫ్సీలో చేయాలని చెప్పి నిర్ణయం చేసుకున్నాము. ఫైనల్ ఐ థింక్ దోస్ పీపుల్ హూ ఆస్క్ ఫర్ జిఎంసీ నౌ దే సపోర్ట్ అవర్ డెసిషన్. ఎందుకంటే గుంటూరు మెడికల్ కావాలనుకున్న వాళ్ళకి కావాలంటే 2 years తర్వాత గుంటూరులో మీటింగ్ గెట్ టుగెదర్ చేస్తాను ఫార్మల్గా పవన్ కుమార్ దానికి దృష్టి వస్తాయనుకుంటున్నాను. తర్వాత ఈ మీటింగ్ సక్సెస్ అవ్వడానికి మెయిన్ కారణం ఎన్ఆర్ఐస్ అందరూ కూడా ఏమి లేకుండా ఒక పెళ్లిలాగా అనుకొని ఈ మీటింగ్కి రావడం అనేది చాలా గ్రేట్. గివ్ దెమ్ ఎ బిగ్ హ్యాండ్ ఎన్ఆర్ఐస్. డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఈ గ్యాదరింగ్ చూస్తుంటే నాకు చాలా ఈజీగా ఉందండి. ఎందుకంటే మాది 83 వెటర్నరీ బ్యాచ్. ఇప్పుడు నేను డిప్యూటీ డైరెక్టర్గా ఒంగోలులో చేస్తున్నాను. మాది రీసెంట్గా ఒక రీయూనియన్ జరిగింది, కానీ 15% కూడా అటెండ్ కాలేదు. ఇప్పుడు చూస్తుంటే అసలు కన్నుల విందుగా ఉంది అసలు. అది కాకుండా వాళ్ళ స్పౌసెస్ కూడా, లేడీస్ అయితే హస్బెండ్స్ అయితే వాళ్ళ వైఫ్స్ కూడా ఫ్రెండ్లీగా కలిసిపోయి మాకు ముఖం ఎట్లా ఉంటుందో ఏమో తెలియదు కదండి మాకు అందరని అనుకున్నాను. వస్తే అందరు ఫ్రెండ్స్ అయిపోయి చక్కగా చాలా హ్యాపీగా ఈ 3 days స్పెండ్ చేశాము. ఈ 3 days హ్యాపీనెస్ని త్రూ అవుట్ 5 years తర్వాత మళ్ళీ అంటున్నారు. ఆ 5 years దాచుకొని కొంచెం మెమరీస్ హ్యాపీగా గడిపి మన ఒక బిజీ షెడ్యూల్ నుంచి మళ్ళీ రిలీఫ్ అయి 5 yearsకి మళ్ళీ గెట్ టుగెదర్ జరగాలని అందరినీ ఆశిస్తూ అందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక కలయిక, ఆనందంగా నయనానందకరంగా మనసు ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా చక్కగా సాగిపోయింది. ఈ మొత్తం పెట్టిన ప్రణాళికకి కానీ ఈ మన పార్టీ సుమీది కానీ ప్రధానమైనటువంటి వ్యూహకర్త అత్యంత క్రమశిక్షణ అయినటువంటి వ్యక్తి అంటే చెన్నుపాటి నగేష్ గారు. ఖచ్చితంగా ఈ మాట ప్రత్యేకంగా మన అభినందన. బాండ్ లేకపోతే దేవుడి బ్యాండ్ మీద ఉండదు, కేవలం బాండ్కే సాధ్యమైంది. కానీ చాలా నగేష్ మీ సపోర్ట్ ఎంత పొగిడినా తక్కువే, ఆయన చూడలేకపోతున్నాం. కాబట్టి దీంతో పాటు మీకు కృషి చేసినటువంటి కేవీఎల్ మూర్తి, సుధాకర్, ఇట్లా ఎవరు ఏ ఒక్కళ్ళు కూడా తక్కువ అని కాదు. కానీ బట్ మేజర్ బల్క్ అంతా నగేష్ తన భుజాల మీద మోసుకొని చేశారు. కాబట్టి నగేష్కి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తాను. కాకపోతే నిన్న ఓపెనాడికి తాకి చిన్న నవ్వుని 2 శుభాకాంక్షలు గురించి ఒక్క మాట చెప్పేసారు. ఇది ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్. ఒకసారి అక్కడ మన గుంటూరులో అక్కడ లోకల్ ఎడిషన్ ఒకటి గుంటూరు ఎక్స్ప్రెస్ అని ఒక పేపర్ వచ్చింది. ఆ పేపర్ వచ్చినప్పుడు పొద్దున్నే పేపర్ తీయగానే అసలు సుధాకర్ ఫోటో ఇంత పెద్దది పెట్టింది. పైన జేకేసీ కాలేజీలో 2 వర్గాల మధ్య ఘర్షణ, కింద సుధాకర్ ఫోటో ఉంది. ఏంటిది ఇంత మూలకారకుడు మన మెడికల్ కాలేజీలో జేకేసీ కాలేజీలో చక్కని నింపుతున్నట్టున్నాడు అనుకొని మొత్తం చదివిన తర్వాత నాకు ఆఖరి ఆ లైన్ చదివిన తర్వాత అర్థమైంది ఆ ఫోటో ఎందుకు వచ్చిందని.
ఇరు వర్గాలు శాంతియుతంగా ఉండవలసిందిగా కోరారు. అదొకటి సుభాకర్ గురించి. ఇంకొకటి, ఒకసారి నేను సుభాకర్ స్కూటర్ మీద వెళ్తున్నాం. స్కూటర్ మీద వెళ్తున్నా పోలీసు వాళ్ళు మధ్యలో మామూలుగా చెకింగ్ లైసెన్స్ కోసం ఆపుతారు కదా, అలా చేయొచ్చు. సుభాకర్ వెంటనే పక్కన మెరుపు వేగంతో స్కూటర్ తీసుకెళ్ళిపోతున్నాడు. స్పీడ్కి వెనక కానిస్టేబుల్ ఫాలో అవుతున్నాడు. నేను సుభాకర్ స్కూటర్, ఆ చేతకి స్కూటర్ కదా స్పీడ్గా వెళ్తూ వంగాడు. ఎందుకు ఇప్పుడు వెళ్తున్నా అన్నా, పొరపాటు రిజర్వ్ లో పెడితే అక్కడ పట్టుకుంటున్నాడు. అందుకని ముందుగానే రిజర్వ్ లో పెట్టేసుకొని వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఇది సుభాకర్ ఇట్లా చుట్టుకుంటూ చాలా ఒక మెమరబుల్ ఈవెంట్. తర్వాత ఇంకొక 2 సంవత్సరాల తర్వాత ఒక మినీ గెట్ టుగెదర్ గుంటూరు మెడికల్ కాలేజీలో మళ్ళీ మనం ఒకసారి జరుపుకున్నాం. ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి. సో మనం ఈ టెంపో కంటిన్యూ చేయడానికి నాకు రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, మేము దూరంగా ఉన్నాము, ఏదైనా ఏ ఫంక్షన్స్ ఉన్నా వీలైనంత వరకు ఎంత మ్యాక్సిమం అటెండ్ అయితే ద టెంపో విల్ కంటిన్యూ. నాట్ లైక్ ఎవ్రీ 5 years అది కాదు. అంటే మెడ్రాస్, హైదరాబాద్ ఎక్కడైనా మనం 1 or 2 days టైం తీసుకొని వెళ్తే అది బాగుంటుంది. ఏ చిన్న ఫంక్షన్ అయినా పెద్ద ఫంక్షన్ అయినా. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాల్ ప్రభాకర్ వాళ్ళ డాటర్ వెడ్డింగ్కి చాలామంది వచ్చారు. We were very happy to see all those photos and everything. So we need to continue that tempo. And one more thing, అదే నాకు తెలియదు సార్, భాను ప్రభాకర్ వాళ్ళ ఫొటోస్, మ్యారేజ్ ఫొటోస్ అన్ని తను చేశారండి. ఆయన చెప్పాక భాను ప్రభాకర్ చెప్పాక తెలిసింది. ఒక్క నిమిషం అమృతపాటి. సో ఆయనకి మనం అంటే ఎవరైనా ఇక్కడ కానీ లోకల్ కానీ ఇంటర్నేషనల్ కానీ మన ఫంక్షన్స్ ఏమైనా ఉంటే ఐ థింక్ హీఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ టు బి యాస్క్డ్ ఫర్ హెల్ప్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ థింక్. ఇట్స్ ఆల్ అప్ టు యు. ఓకే, నెక్స్ట్ మాట్లాడచ్చు. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. అంటే ఇప్పుడు దాకా అందరూ అని చెప్పేసరి 2 పాయింట్లు ఐ వాంట్ టు మెన్షన్ హియర్. ఈ ఆఖరి 3-4 రోజులు మేము 2 ఇళ్లలో ప్రాక్టీస్ చేయడం జరిగింది, డాక్టర్ మీనాక్షి అండ్ డాక్టర్ విజయ. మై హార్టీ థ్యాంక్స్ టు డాక్టర్ విజయ అండ్ డాక్టర్ మీనాక్షి. మీనాక్షి గారి ఇంటికి వెళ్తే రాత్రిపూట భోజనం పెట్టారు. అయితే ఆ భోజనం మా ప్రొఫెసర్ ప్రిన్సిపల్ గారు దగ్గరుండి వడ్డిస్తా, సాంబార్లు వేసుకోకూడదు, ముక్కలను కలిపేసుకోవాలని వడ్డిస్తా ఉంటే ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ. చాలా ఆనందం వేసింది. సో మై సిన్సియర్ థ్యాంక్స్ టు బోత్ డాక్టర్ మీనాక్షి అండ్ డాక్టర్ విజయ. థ్యాంక్ యూ. యోగేంద్ర ఒకసారి వస్తావా? యోగేంద్ర నగేష్ గురించి ఒక్క మాట అండి. నేను అనాటమీ, ఫిజియాలజీ, బయోకెమిస్ట్రీ ఎగ్జామ్ రాసే ముందు నగేష్ వాళ్ళ రూమ్లో గౌరీ శంకర్ రూమ్మేట్గా ఉన్నారు ఎగ్జామ్ రాయడానికి. అప్పటి నుంచి ఎంబీబీఎస్ అయిన తర్వాత అయ్యేంత వరకు పరిచయము. నగేష్లో హిడెన్ టాలెంట్ నాకు 2 సంవత్సరాల నుంచే తెలిసింది. ఇంత గొప్ప వ్యక్తిని నాకు తెలియదు, ఇన్ని సోషల్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేస్తాడని నాకు తెలియదు. ఆయన గొప్పతనానికి జోహార్. నంబర్ 1. నంబర్ 2, now my age, I am completing 58 years age. Actually 5 years back I thought of retiring from private practice. So I started a corporate hospital. I am the chairman and one of the promoter directors. But Nagesh interviews with our professors, KGK Gupta garu, he told that just 1 year back he has stopped his private practice. So now he is 90. And C. Savitri garu still practicing. C.K. Sharma garu practicing. Our dermatologist Subramanian sir is practicing. So I withdrawn the idea of stopping practice. Thank you. Colleagues are not identifying some faces. Even though they forget their names, some faces are not identified. So we should not be in that stage. Number 1, to meet frequently in any areas like Guntur, Vijayawada, Hyderabad, whatever. Thank you. Jim, please. There is no time. Please.
వెల్లివిరిసిన ఆనందం అంటే ఏంటో మీ అందరి మొహాల్లో చూశాను. ఆత్మీయతలో తడిసి ముద్దవడం అంటే ఏంటో నేను అనుభవించాను. నగేష్ మరియు అతని టీం మెంబర్స్, క్లాస్మేట్స్ అండ్ స్పౌసెస్, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా 3 cheers. హిప్ హిప్. ఏంటది? హిప్ 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 హిప్. థ్యాంక్ యూ. ఈవినింగ్ టైం చాలా మంది డాన్స్ చేశారు. అందులో వాడి పుష్ప గురించి ఒకసారి వాడి పుష్ప డాన్స్ చేస్తుంటే ఇవాళ అడిగాను, ముందు ఇప్పుడు డాన్స్ చేశారు లేకపోతే కొరియోగ్రాఫర్ ఉన్నారంటే ఎవరు లేరు. తను ఫస్ట్ టైం డాన్స్ చేసిందని అది అందరూ ఇంటెన్స్గా చేశారు. కానీ తను అది ఆ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అది దట్స్ వాట్ దీస్ ఆర్ ద గుడ్ మెమరీస్. అండ్ మనకి ఎప్పుడైనా బోర్ కొట్టినప్పుడు ఫ్లాపీ డిస్క్ మనం కంప్యూటర్లోనో టీవీలోనో పెడితే వీ కెన్ రిమెంబర్ దోస్ థింగ్స్, వీ కెన్ గో బ్యాక్. సో ఎవ్రీవన్ ఎంజాయ్డ్, ఎవ్రీవన్ పార్టిసిపేటెడ్ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. జస్ట్ ఎ సెకండ్. So we just have to continue this tempo and we are going to continue this and second thing is success cake cutting. That's being cut by these 4 people. Nagesh, I think that ఎవరో తెలియదు. Happy birthday. Happy birthday, Mohani. Long life. Candle. You stand up. All our organizers who have did it, and I'm so happy this memory I will relish until my last breath. కానీ అది 15 ఏళ్ళ తర్వాత అయింది. సో 40 years. సో నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడు కలుసుకుంటామో ఏమో. ఓకే, చాలా బాగా జరిగింది. నగేష్కి, మూర్తికి, ఆర్గనైజర్స్ అందరికీ కంగ్రాట్స్. చాలా బాగా Hello friends. నాలుగు సింహాలకి మంచిగా జిందాబాద్. Sort of a thing. We are trying to collect some money to donate to the college. The principal said that lecture galleries require repairs. About 3 to 4 lakhs of rupees is what they said. But the problem is who to address the job. You just can't give the money like that. You wanted us to do it and hand over the thing. So everybody is busy in their own practices and they have to spend more time. And the details we'll post it on WhatsApp because we haven't worked out the final details, but we issued the principal that we'll do. Thank you, one and all. Before Nagesh starts, I want to thank Madhavi. Please stand up. Madhavi. And we are very, 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 very thankful to Madhavi for all the help. She made the program very, very successful. Big applause, please. Thank you. Now, Nagesh, and also he's going to tell about the finances. Just word of thanks. Thank you.
seated. Where to start, I don't know. I don't know why my name is being selected by KVLN. The only reason I thought is, నేను రాత్రి చెప్పినట్టుగా మీది తినాలని మాది తినాలనే ఫీలింగ్తో కావచ్చు KVLN ఈ బాధ్యత నాకు అప్పచెప్పాడు. తను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒకటే మాట అన్నాడు, ఆర్గనైజింగ్ చైర్మన్ చెప్పాడు, చైర్మన్లు సెక్రటరీలు ఎన్ని పదవులు కాదు, ఫ్రెండ్లుగా చేసుకున్నావు అని చెప్పాడు అన్నాను. దట్స్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్ సిన్స్ ద బిగినింగ్ ఈవెన్ అంటిల్ నౌ. Because somebody has to take the responsibility. That's the reason why I took the responsibility. నేను ఇది మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నమాట. ఇన్నాళ్ళు ఎప్పుడు అనుకుంటుండేవాడిని, అందరూ చాలా బాగా చేసుకున్నారు, వీళ్ళు బాగా చేసుకున్నారు, ఆ బ్యాచ్ బాగా చేసుకున్నారు, మనం చేసుకోలేదే, మనం టూర్స్ కూడా పెద్దగా వెళ్ళలేదు. మనం అరకులారి టూర్ ఒకటే వెళ్ళాము, మిగతా ఏ వెళ్ళినా కానీ 10 మంది 15 మంది వెళ్ళాం కానీ ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్స్. అది కొంచెం ఎప్పుడు నాకు అనిపిస్తుండేది, మనకి ఏదో ఆ డ్రాబ్యాక్ ఉందని చెప్పి అనుకుంటుండేవాడిని. సో ఐ వాంట్ టు ఫుల్ఫిల్ దట్. అది పోగొట్టాలనే ఉద్దేశంతో అందరికన్నా అన్ని విషయాల్లో బెస్ట్గా చేయాలనే ఒకే ఒక ఎయిమ్తో స్టార్ట్ చేశాము. బట్ సిన్స్ ద బిగినింగ్ KVLN అండ్ సుధాకర్ హెల్ప్డ్ మీ ఎ లాట్. రియల్లీ ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ టు దెమ్. ప్రతిరోజు ఏ టైంలో పడితే ఆ టైంలో ఫోన్ చేసి KVLN ఇసుకిస్తుండేవాడిని. ఇసుకిచ్చిన పాపం భరించి పాపం ఏ టైంలో ఫోన్ ఆన్సర్ చేస్తుండేవాడు. సుధాకర్ నేను ఆబ్వియస్గా తను రెస్పాన్సిబుల్ పోస్ట్ అయినప్పటికీ తను కూడా టైం అనేది లేకుండా నేనే టైంలో లేచినా కానీ ఆ టైంలో ఫోన్ చేసేవాడిని. ఫార్వర్డ్ ఈవెంట్ ఇన్ ద మీటింగ్స్. కానీ తను ఇప్పుడు థ్యాంక్ యూ సుధాకర్. నెక్స్ట్ శ్రీనివాస్ కూడా నేను ఏవైనా ఎప్పుడైనా అడ్రస్లు కావాలన్నా, ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా, ఎప్పుడైనా కానీ మోరల్ సపోర్ట్ కానీ, ఈ ఆల్వేస్ గివ్ మీ ద మోరల్ సపోర్ట్ త్రూ అవుట్ అవర్ రొటీన్ ప్రొసీడింగ్స్ ఆఫ్ ది వెన్యూ. అందరికీ GMC ఏదో చేయాలి ఆబ్వియస్ కాదు, మనకి ఆ నష్టం ఫీలింగ్ ఉంటుంది, అక్కడ చేసుకోవాలని ఉంటుంది. మీరు చూసే ఉంటారు ఎందుకు మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము అనేది. ఈ విధంగా మనం చేసుకోగలిగే వాళ్ళం కాదు, మన అందరికీ కుటుంబం రాజులు చేసుకోవాలి అని. కానీ వెళ్ళలేదే, థియేటర్ వెళ్ళలేదే, లేకపోతే మన గ్యాలరీస్ చూడలేదే. అందుకని ఐ థాట్ ఆఫ్ బ్రింగింగ్ ద GMC ఫీలింగ్స్ టు యూ త్రూ మై వీడియోస్. ఐ ట్రైడ్ మై బెస్ట్. GMC సెట్టింగ్ కూడా ఇచ్చారు. నేను నిజంగా అడిగాను, గుంటూరు మెడికల్ కాలేజీ నేను సెట్టింగ్ చేయమని అడిగాను, నిజంగా అడిగాను. అడిగితే వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఫైనల్ గా అలా కాదు, మనం గ్రీన్ కార్పెట్ పెడతాము, గ్రీన్ కార్పెట్ పెట్టి మీకు ఏ విధంగా ఫుటోస్ ఎక్కడ కావాలో ఆ విధంగా దాన్ని మీరు ఇచ్చేసుకోవచ్చు, మీ కాలేజీ ముందు దిగినట్టుగానే ఉంటాయి అన్నారు. యాక్చువల్గా నేను మనకి టైం లేదు, గ్రీన్ కార్పెట్ ఆల్రెడీ అరేంజ్ చేశాను పక్కన స్టేజ్. కమింగ్ టు ద ఇంటర్వ్యూస్, నేను ఒక్క రోజులో చేశాను, అనుకోకుండా సడన్ గా ఇలా చేద్దామని అనిపించి ఒక రోజులో చేశాను. ఏం ప్రిపేర్ అవ్వలేదు, సడన్ గా వెళ్ళి ఏదో తోచిన క్వశ్చన్స్ అడిగాను. కానీ దాంట్లో నాకు ఇన్స్పిరేషన్ అనిపించింది, మోటివేషన్ అనిపించింది ఏంటంటే, కాంతమ్మ గారు ఇప్పుడు నౌ షీఈ్ ఆల్మోస్ట్ రీచింగ్ 90 years. బట్ ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 70 ఆవిడ కార్ డ్రైవింగ్ నేర్చుకున్నారు. ఎందుకంటే రీజన్, వాళ్ళ హస్బెండ్ కనుక చెస్ట్ పెయిన్ వస్తే అంబులెన్స్ పిలిస్తే అంబులెన్స్ టైంకి రాదేమో అనే ఉద్దేశంతో 70 ఏళ్ళప్పుడు నేర్చుకున్నాను ఆవిడ. సో మనం ఇంకా 58 ఏళ్ళు 55 ఏళ్ళలోనే ఉన్నాము. సో స్టిల్ దేర్ ఇస్ సో మచ్ టైం ఫర్ us, స్టిల్ వి ఆర్ యంగ్. అరే రమణ, మీ బాబు ఎక్కడ ఉన్నారా? పంపించేశాడంట. అదే మరి ఎక్కడ ఒప్పుకుంటాడా అని ఒత్తిడి తట్టుకోలేక వెళ్ళిపోయాడు. కమింగ్ టు సావిత్రి గారు, సావిత్రి గారు ఏంటో ఇప్పుడేమో చెప్పరా అందరి ముందు. కమింగ్ టు సావిత్రి గారు, సావిత్రి గారు నౌ షీ ఈజ్ 90. వారిని అడిగాను, మేడం మీరు లాస్ట్ టైం ఎప్పుడండి ఆపరేషన్ చేశారు అని. వారు ఏమన్నారు, DMCని మీరు ఆపరేషన్ గా కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఈరోజు మార్నింగ్ చేశాను, సిజేరియన్ ని మేజర్ ఆపరేషన్ గా చేసుకుంటే నేను లాస్ట్ వీక్ చేశాను అని. సో ఇట్ ఇస్ నాట్ దట్ time for retirement, friends. Okay, this is the time to work. You still can learn more. So not for money, but to give some service. So Padmavati garu, still she is going. All active the practice చేస్తున్నారు ఇంకా.
నరసింహన్ గారు ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. ఆయన ఇంకా కవితలు రాస్తున్నారు యాక్టివ్గా. ఆయన చూసి ఆయనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు అనిపించింది, ఆయన మాట్లాడుతుంటే ఏంటి బంగారం అంటుంటారు అనమాట. సో మనం అటాచ్మెంట్ ఫీల్ అవుతా ఉంది వీళ్ళందరితో. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ ఏ దూర దేశాల్లో ఏం రావండి. స్టిల్ మీరందరూ నన్ను అడిగితే మీరందరూ అదృష్టవంతులు ఇండియాలో ఉంది, నేను కాదు, నిజంగా చెప్తున్నాను. కమింగ్ టు యూకేలో మాకు ఇక్కడ ఇండియాలో అవునరా, అది కరెక్ట్, అందుకే ఉంటున్నాను ఇక్కడ. నాకంటే ఎక్కువ కనపడుతుంది అందుకేరా. కమింగ్ టు సుబ్రహ్మణ్య గారు. Subramanian Garu is nearly 80 now. Now he is taking the second trimester లో ఉన్నారు, లా డిగ్రీ చేశారు. ఆయన ఇంకా యాక్టివ్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. రోజుకి ఆయన అపాయింట్మెంట్ టైమింగ్స్ తీసుకుంటా ఉంటారు. మార్నింగ్ 4 o'clock. ఇప్పటికీ ఒక చిన్న రూమ్ లో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. ఆయన క్యూలో నిలబడతారు. ఆయన అడిగారు, ఏమంటే మీరు ఈటీవీకి ఇంటర్వ్యూ ఇస్తారా అని. బాబు నాకు ఇట్లా ప్రొజెక్ట్ అవసరం ఇష్టం లేదు అని లేదు, నేను ప్రాక్టీస్ ఇలా చేసుకుంటే చాలు అని చెప్తున్నారు. ఈజ్ రియల్లీ వర్కింగ్ హార్డ్, ఈజ్ రియల్లీ సిన్సియర్ టువర్డ్స్ హిస్ పేషెంట్స్. సో వీ కెన్ లెర్న్ క్వైట్ ఎ ఫ్యూ థింగ్స్ ఫ్రమ్ అవర్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్. We are lucky to have very good faculty members. Coming to Gupta garu, 92 years almost అయినా. వారిని మీరు ఏమంటే ఒక లెక్చర్ ఏదైనా ఇవ్వగలరా అని అడిగితే ఆయన నిజంగా టైం తీసుకొని మోర్ దెన్ ½ an hour చెప్పారు ఆయన చెస్ట్ పెయిన్ గురించి. అది కూడా ఎక్కడ తప్పుకోకుండా, ఎక్కడ గ్యాప్ ఇవ్వకుండా ఇప్పుడు లేరురా బాబు, భూతద్దం పెట్టినా దొరకట్లా. కమింగ్ టు అవర్ వెబ్సైట్ ఐడియా నాకు ఇచ్చింది వర్ధన్ రెడ్డి అన్నాడు. అదే వెబ్సైట్ పెడితే మనకి అన్ని అందరి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఫొటోస్ కూల్ చేయొచ్చు అనేటువంటి ఐడియా ఇచ్చింది తను. దాన్ని నేను డెవలప్ చేసుకున్నాను. నాకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఫోటోగ్రాఫర్, వీడియోగ్రాఫర్ శ్రీనివాస్ గారు. తను యాక్చువల్గా ప్లీజ్ స్టార్ట్ యూజింగ్ ద వెబ్సైట్ ఫ్రెండ్స్. దిస్ gmc78.com. మీరు మీ ఫొటోస్ మీరు లాగిన్స్ రోజు హిస్ట్ మానిటర్ చేస్తూ ఉంటాడు. అరే నువ్వు ఆ విషయాలు ముందే చూడలేటారా, ఏదో మా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తున్నా. www.gmc78.com. అమ్మాయికి ఫోన్ చేశా, నువ్వు కనీసం లాగిన్ అవ్వ చూసినా చూడకపోయినా నాకు ఇక్కడ www.gmc78.com. ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళ సైట్ లోకి 20 ఫొటోస్ అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, తీయొచ్చు, పెట్టచ్చు, వాళ్ళ ప్రొఫైల్ మార్చుకోవచ్చు, ఎక్స్ట్రా డిగ్రీ చేస్తే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఎనీథింగ్ యూ కెన్ డూ. మ్యారేజ్ ఫొటోస్ కానివ్వండి, మనవాళ్ళ మ్యారేజ్ ఫొటోస్ కానివ్వండి, ఎనీథింగ్. అది దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యాక్టివ్ త్రూ అవుట్ అవర్ లైఫ్. నేను ఇప్పటికి 17 years తీసుకున్నాను, ఇంకా అంతకంటే తీసుకోవడానికి లేదని ఎప్పటికి 17 years తీసుకున్నాను. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యాక్టివ్ ఫర్ 17 years, బట్ ఐ మేక్ షూర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యాక్టివ్ త్రూ అవుట్ అవర్ లైఫ్. దయచేసి మీరంతా వాట్సాప్ లో వీడియో లోడ్ చేయకుండా ఇందులో వెబ్సైట్ లో లోడ్. Yes, that is true. Coming to photos and videos, శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి గురించి ఆల్రెడీ రాంకోటేశ్వర చెప్పాడు. He is one of the best photographers in our state, not only in our state, in India as well. And photographer and videographer obviously, but introduce చేసింది మాత్రం భాను ప్రభాకర్. That is his idea. Thank you, Banu. సరే నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేసినందుకు. Coming to మ్యాగజైన్ కి కవర్ పేజీ కడలి సురేష్ గారు నేను మన ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను. ఈజ్ రియల్లీ గుడ్ పర్సన్. ఆయన చాలా ఫ్లెక్సిబుల్. మనం ఏమి ఇబ్బందులు పెట్టినా కానీ ఏమనుకోరు. ఆయన చాలా ఇబ్బందులు పెట్టాను, చాలా సార్లు ఫోన్లు చేశానండి, ఇలా కదండి అలా కదండి ఇలా అని. కానీ ఆ కాన్సెప్ట్ని తీసుకొని మన కాలేజీ స్టాచ్యూస్ని ఐడియాగా తీసుకొని మన ఫ్రెండ్స్ ఏ కంట్రీల్లో సెటిల్ అయ్యారో అనేటువంటి దాన్ని ఐడియాగా తీసుకొని ఆయన కవర్ పేజీ ప్రిపేర్ చేశారు. బట్ సో కమింగ్ టు మ్యాగజైన్ కవర్ పేజీ మీద ఉన్నటువంటి పేరు స్నేహ పూర్ణిమ, అది సజెస్ట్ చేసింది చంద్రవంతర్ గారు.
దాని కింద కామెంట్ రాసింది సుద్దాల అశోక్ తేజ్ గారు. అండ్ జర్నలిస్ట్ గారు యాక్చువల్గా వారు నేను సంవత్సరం క్రితం చెప్పాను వారికి, ఏమండి మా ఫంక్షన్కి రావాలి మీరు అంటే ఆయన ఒప్పుకున్నాడు, వస్తానని చెప్పారు. కానీ అనుకోకుండా ఆయనకి ఆస్ట్రేలియా ప్రోగ్రామ్ పడి ఆస్ట్రేలియాలో 1.5 months ఉండాలి అనేటప్పటికి ఫోన్ చేసి సారీ అండి ఏమీ అనుకోకండి నేను రాలేను అని చెప్పాను అన్నాడు. అన్న తర్వాత నాకు నెక్స్ట్ బెస్ట్ ఎవరైనా అనిపించింది. అప్పుడు సుద్దాల అశోక్ తేజ్ గారిని నేను అడగడం జరిగింది. అడిగినప్పుడు అశోక్ తేజ్ గారు ఆయన కూడా వేరే చోట ప్రోగ్రామ్ ఫిక్స్ అయి ఉన్నారు. ఆయన అన్నారు నేను మార్చుకొని నేను వస్తాను అని చెప్పి ఆ విధంగా వారి ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మార్చుకొని మన ప్రోగ్రామ్ రావడానికి అంగీకరించారు. ఆయన అంగీకరించిన 1 week తర్వాత మళ్ళీ జర్నలిస్ట్ గారు ఏమంటే నేను మనకు మాట ఇచ్చాను, నేను ఏదో కట్ షాప్ చేసుకొని వస్తానండి అని అన్నారు. అందుకని నిన్న మనం జర్నలిస్ట్ గారిని అశోక్ తేజ్ గారిని ఇద్దరిని ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నాం మన ప్రోగ్రామ్. బట్ ఐ థింక్ దే డిడ్ దేర్ జాబ్. రిగార్డింగ్ మల్లికార్జున్ అండ్ ఉషా, వీళ్ళిద్దరిని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి కారణం ఇప్పుడు నాకు మన్నుతో పరిచయం ఉంది, బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారితో పరిచయం ఉంది. కానీ నేను ఫస్ట్ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారిని తీసుకొద్దాం అనుకున్నాను. ఎందుకంటే మన బ్యాచ్లో కొందరికి బాలసుబ్రహ్మణ్యం, రాజశేఖర్ రెడ్డి ఇట్లా కొందరు ఎప్పుడూ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి పాటలు పాడుతూ ఉంటారు. అందుకని నేను బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఆయన వారిని తీసుకొద్దామనే ఉద్దేశంతో ఉన్నాను. అప్పుడు మా కజిన్ బాపిరెడ్డి గారు అన్నారు, ఎందుకు నరేష్ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు అయితే మామూలుగా బయట 10 lakhs తీసుకుంటారు, వీళ్ళ ద్వారా వస్తే మనం 5 lakhs తీసుకోవచ్చు. కానీ మీరు అనవసరంగా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకోవడానికి నేను ఆయన ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ అరేంజ్ చేస్తున్నాను. పాడుకతీగా ఎటు సిరీస్ దొరుకుతుంది, ఫైనల్స్ ఇస్ గోయింగ్ టు ద బెస్ట్, అది బెస్ట్ ప్రోగ్రామ్. అందుకని మీ రోజులు ఎప్పుడో చేసి చెప్పు, ఆ విధంగా నేను అడ్జస్ట్ చేసి పాడుకతీగా ఇక్కడ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను అని అన్నారు. అందుకని ఆ విధంగా పాడుకతీగా గారు regarding entertainment. Then I thought, Mallikarjun and Usha, వీళ్ళిద్దరూ యూకే వచ్చున్నారు. అంతకుముందు నేను ఆంధ్ర మెడికల్ గ్రాడ్యుయేట్స్ రీయూనియన్ ప్రోగ్రామ్తో వాళ్ళకి పిలవడం జరిగింది. అందుకని వీళ్ళని నేను చూస్తున్నాను కాబట్టి వీళ్ళలో ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంది, అడిగితే నేర్చుకొని పాడగలిగేటువంటి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. చాలా మందికి ఆ ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఇప్పుడు యంగ్స్టర్స్ లో, కానీ వీళ్ళలో ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పినట్టు చాలాగా ఈ చోటు పాట నేనంటే నేనున్నది, ఆ పాట ఇంతవరకు మీరు ఎక్కడా చూసుండరు, ఇంక్లూడింగ్ స్వరాభిషేకంలో కూడా చూసుండకపోవచ్చు. కానీ మీరు అది నేర్చుకోగానే మనకి బయట ట్రాక్స్ దొరకవు. ఇప్పుడు మనం అడుగుతూ ఉంటాం, ఏంటి మాకు తెలియదు, అది ఎవరికైతే నేనైనా కానీ దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉండకపోతే నాకు తెలిసేది కాదు. ఏమనుకుంటే ఏమంటే ఈ పాట పాడచ్చు కదా, సంగీతం పాట పాడచ్చు కదా, ఇంకోటి పాడచ్చు కదా, ఇట్లా మనం అడుగుతాం. కానీ మనకు తెలియని విషయం ఏంటంటే వాళ్ళు ట్రాక్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అన్నిటికీ ట్రాక్స్ ఉండవు, పాపులర్ సాంగ్స్ కి మాత్రమే ట్రాక్స్ ఉంటాయి. సో ఆ గాత్ర ధర్మాన్ని బట్టి మనం వాళ్ళకి పాటలు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎస్పీతో ఉన్నటువంటి అంటే యంగ్స్టర్స్ కి మనం ఘంటసాల పాటలు ఇస్తే ఆ పాటలు బాగా రావు, ఒక ప్రోగ్రాం అందంగా రావు. సో మనం గాత్ర ధర్మాన్ని బట్టి మనం పాటలు ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళాలి. అది కూడా మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి. వాళ్ళు పాడిన పాటలు ఉన్నాయా లేవా అందులో, ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఆ ఇద్దరు కలిసి పాడేటువంటి వాళ్ళు కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుందా ఈ సాంగ్ పెట్టి, ఇట్లాంటి క్వైట్ ఎ ఫ్యూ థింగ్స్ వీ హావ్ టు థింక్ వెన్ వి ఆర్ గివింగ్ ద సాంగ్స్ టు ది సింగర్స్. సో ఇవన్నీ ఆలోచించి మీకు అంటే అనుమానం రాదు, ఏంటి సంక్రాంతి పాటలు ఏంటి, ఇది ఘంటసాల పాటలు. అందుకనే ఘంటసాల పాటల్లో కూడా మీరు ఎస్పెషల్లీ ఫాస్ట్ సాంగ్స్ ఎస్పీకి కొంచెం దగ్గర అయ్యేటువంటి ఏ చూసి కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూడు కానివ్వండి, లేకపోతే దత్తపుత్రుల సాంగ్ కానీ ఇవ్వడానికి కారణం అది అతని గొంతులో పర్లేదు బాగానే వస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో ఇవ్వడం జరిగింది. లైవ్ ఆర్కెస్ట్రా కానివ్వండి అందరికీ కలిపి నేను ఇచ్చింది 1,55,000. 75,000 ఉషాకి ఇచ్చాను, 50,000 మల్లికార్జునకి ఇచ్చాను, 30,000 సో అదే నేను ఈవెన్ మనం తీసుకొచ్చిన మినిమం 3 lakhs ఇవ్వాల్సి వచ్చేది. మనం నా పాట తెలుసు 3 lakhs ఇవ్వాల్సి వచ్చేది. అది మనం ఒక్కడికి నేను చెప్పేది. ఒక నాటకానికి ప్రిపేర్ చేస్తుంటాను.
సో వారి దగ్గర నుంచి పర్మిషన్ తీసుకొని ఈ నాటకం వేయడం జరిగింది. దీనికి ఐ థాట్ నేను కరెక్ట్ నంబర్స్ సెలెక్ట్ చేశానని అనుకుంటాను. ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ డిడ్ దేర్ బెస్ట్ యాక్చువల్లీ. థ్యాంక్ యూ. స్టాప్ అని బాగా కష్టపడి చేశారు. మాకు ఎప్పుడు లైవ్ గా మేము ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడం కుదరలేదు. ఒక్క మీనాక్షి వాళ్ళ ఇంట్లోనే తప్పించి లాస్ట్ 1 week లో ఎప్పుడు ఫోన్స్ లోనే ప్రాక్టీస్ చేసుకునేవాళ్ళం. ఫోన్స్ లో కూడా 7-8 మంది కంటే ఎక్కువ మందిని ప్రాక్టీస్ చేసుకోగలిగే వాళ్ళు. ఒకసారి 5-6 మంది ఇప్పుడు చేసుకున్నా కానీ అది కూడా ఇండియన్స్ అంత నిలబోయే టైం వాడికి కుదిరేది. ఒక కేవీఎల్ అనే డిస్టర్బ్ చేసాము. దుర్గా ప్రసాద్ కపుల్ ఆఫ్ టైమ్స్ కలిశాడు ఫోన్ లో. బట్ ఆ విషయంలో వర్ధను ఒక లింక్ ఏర్పాటు చేసి గో టు మీటింగ్ అది ఏర్పాటు చేయడం వల్ల మేము కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి మాకు అవకాశం కుదిరింది. లేకపోతే ఏదో లాస్ట్ మినిట్ వరకు దినకరంటున్నాడు, అరే క్యాన్సిల్ చేసేరాదా క్యాన్సిల్ చేసేరాదా అని చాలాసార్లు అన్నాడు. లాస్ట్ బట్ 1 day కూడా అన్నాడు దినకరు క్యాన్సిల్ చేయరాదా అని. లాస్ట్ నైట్ ప్రోగ్రామ్ అయిపోయి వచ్చి మేము ఇదే రూమ్ లో ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత నాకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది. ఎస్ మేము చేయగలము, మీకు మరీ బోర్ కొట్టించకుండా చేయగలము అని కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది. నాకు డ్రామాకి కావాల్సినటువంటి విగ్గులు కానివ్వండి, మేకప్ మెన్ కానివ్వండి, ఎనీథింగ్ గంగానండి, లేకపోతే మన దుర్గాప్రసాద్ కావాలి ఏ చిన్న తగిన దుర్గాప్రసాద్ అడిగినప్పుడు చిన్న ఇది కూడా పెట్టారు అప్పుడు అవి కానివ్వండి, ఏమైనా కానీ ఆ రోజు నైట్ అడిగితే పొద్దున్నకి మనకు వచ్చినాయి. ఇక్కడికి బాగుంటుందా? ఇక్కడే బాబు రాజు తలుచుకుంటే షూటింగ్ లో అంతే కదా. కానీ అడిగినా వెంటనే ఇబ్బంది పెట్టకుండా టైంకి తీసుకొచ్చి ఇవ్వగలిగారు. అదర్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి మీరు అక్కడ చూస్తుంటారు వెనకాల మిక్సర్స్ దగ్గర నుంచి సౌండ్ సిస్టమ్ దగ్గర నుంచి కానివ్వండి, ఇవేవి కూడా మనం ఒక్క పైసా పే చేయలేదు, అన్నీ మనకు ఫ్రీగా వచ్చినాయి. తర్వాత హాల్, అదే హాల్ మనం తీసుకుంటే బయట ఈజీగా పర్ డే 6 to 7 lakhs కూడా మనం కట్టాల్సి ఉంటుంది. అది ఆ హాల్ని ఈ ఫంక్షన్స్ కి వాడింది కూడా తక్కువే. నాకు తెలిసి రామోజీరావు గారు వాళ్ళ పర్సనల్ ఫంక్షన్స్ కి ఓన్లీ 2 సార్లు వాడారు, దాన్ని కూడా మనకు ఫ్రీ ఇచ్చారు. థ్యాంక్స్ టు రామోజీరావు గారు. నాకు మొట్టమొదటి నుంచి రామోజీరావు గారిని ఇన్వైట్ చేయాలని ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ వాళ్ళ మనకు అవకాశం ఉంది. ఇక్కడ ఉంటే ఒక పెద్ద ఆయన ఐ వాంట్ టు టేక్ అవర్ రివ్యూ యూనియన్ టు ఎ డిఫరెంట్ లెవెల్. దట్స్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్ సిన్స్ ద బిగినింగ్. సో పెద్దవాళ్ళని తీసుకొచ్చి మనం ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ తీసుకొద్దాం అనుకున్నాం. దానివల్ల మనం పూర్తి జస్టిస్ చేయలేమేమో, ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అందరినీ తీసుకొచ్చి మనం వాళ్ళ మీద పూర్తిగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేమో అనే ఉద్దేశంతో ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ ని వీలైనంత ఎక్కువ మందిని కలిసాము. వాళ్ళకి మెసేజెస్ అయితే తీసుకున్నాను కానీ మన వాళ్ళకి తీసుకురాకపోవడం కారణం ఆ ఏజ్ లో వాళ్ళని ఇబ్బంది పడటం ఇష్టం లేక. ఇప్పుడు రామోజీరావు గారు రన్నింగ్ 83 now. అయినప్పటికీ ఆయన బయటికి మీటింగ్స్ వెళ్ళడం కానివ్వండి, బయట ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ ఒప్పుకోవడం కానీ ఈ మధ్య ఆయన చేయట్లేదు. కానీ వాడు అడగంగానే వస్తాను, నేను మాట్లాడను, కానీ మీరు అడిగిన ఏదైనా కావాలంటే చేస్తాను, నేను మాట్లాడుకుని నేను ఇవ్వటే చేస్తాను, మీకు ఎంతసేపు కావాలంటే ఎంతసేపు ఉంటాను అన్నారు. ఆ విధంగా ఆయన ఆల్మోస్ట్ 2 years మనతో గడిపారు. రూమ్స్ కోసం, ఎందుకంటే ఆ రోజు రాత్రి రూమ్స్ బుక్ అయిపోయినాయి. బుక్ అయిపోతే ఆఖరికి మల్టిపుల్ ఫోన్ కాల్స్ అవుతున్నాయి వీళ్ళకి ఏంటి రూమ్స్ వెకేట్ చేయిస్తాను. సో ఆ విధంగా యాక్చువల్గా చెక్అవుట్ టైం వచ్చేప్పటికి between 10 and 12, కానీ వాళ్ళు ఫోర్స్ఫుల్ గా వెకేట్ చేయించారు. కాకపోతే మీ అందరికీ రూమ్స్ ప్రాపర్ గా డ్రెస్అప్ చేయకుండా ఇస్తే మనం అందరూ ఫీల్ అవుట్ అనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ వెయిట్ చేయించారు. అప్పుడు మనకి ఏంటంటే భయం, ఎప్పుడైనా వెళ్ళిపోయి వెబ్సైట్ లో ఇలాంటి రూమ్స్ మాకు ఇచ్చారు అని రాస్తే వాళ్ళకి నెగిటివ్ పాయింట్ వస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో మనం వెయిట్ చేయించడం జరిగింది. అప్పుడు నేను వాళ్ళతో మాట్లాడి మరి ఎవరు దాని గురించి ఎటువంటి కంప్లైంట్ రాయరు, మీరు ప్లీజ్ గో హెడ్ అంటే ఆ విధంగా కొన్ని రూమ్స్ ప్రాపర్ గా చేయకపోయినప్పటికీ ఇవ్వడం జరిగింది. అప్పుడు రామోజీ గారు ఎప్పుడు కూడా ఆయన చెప్తున్నప్పుడు నేను ఆన్ డాట్ వస్తానని చెప్తారు. 1 o'clock అంటే 1 o'clock, మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ 12 అయిపోతుంది. సో 1 o'clock వాళ్ళని మనం చేరలేమనే ఉద్దేశంతో నేను కొంచెం ప్రెషర్ పట్టడం జరిగింది అప్పుడు. ఎందుకంటే మనం సగాన్ని వెయిట్ చేయించడం బాగోదనే ఉద్దేశంతో. కానీ అప్పటికే మనం ఆయన 15 minutes వెయిట్ చేయించాం. ఆడతాం
అట్లప్పుడు ఆయన స్టేజ్ మీదకి వచ్చినప్పుడు అన్నాను, సారీ అండి మాకు అలవాటే కదా కాస్త వెయిటింగ్ రూమ్లో వెయిట్ చేయించడం, ఆ విధంగా మిమ్మల్ని కాస్త వెయిట్ చేయిస్తాం అనుకున్నామండి అని నేను అంటే ఆయన నవ్వి అన్నారు, మీరు డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్, యూ గో హెడ్, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ ప్లీజ్ గో హెడ్, నా నుంచి మీకేం కావాలో చేసుకోండి అని అన్నారు ఆయన స్టేజ్ మీద. థ్యాంక్స్ టు రామచంద్రరావు. ఆయన వెళ్ళిపోతూ ఒక మాట అన్నారు, మీరందరూ హ్యాపీనే కదా, మీరేమి మీకు కావాలనుకుంది మీరు చేసుకున్నారు కదా నా ద్వారా అన్నారు. చేసుకున్నాను, చాలా థ్యాంక్స్ అన్నారు. రామోజీరావు గారే కాదు, వాళ్ళ అబ్బాయి వచ్చాడు, ఆయన క్లోజ్ ఫ్రెండ్ రామ్మోహన్ రావు గారు. ఇప్పుడు బాబు రమణులు అలాంటి వాళ్ళు, రామ్మోహన్ రావు గారు రామోజీరావు గారు కూడా అలాంటి వారే, అంత క్లోజ్ గా వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి ఉంటారు. ఆయన తీసుకొచ్చారు, తర్వాత వాళ్ళ పెద్ద అబ్బాయి వాళ్ళ పిల్లలను తీసుకొచ్చారు, వాళ్ళ రెండో అబ్బాయి వాళ్ళ అమ్మాయి వచ్చింది. సో వాళ్ళందరూ వచ్చారు. ఆ రెండో పొడవు కూడా వాళ్ళు వచ్చిండేవారు, వాళ్ళు ఊళ్ళో లేకపోవడం వల్ల రాలేదన్నారు. కాకపోతే ఆ రోజు ఈవినింగ్ ఫోన్ చేస్తున్నారు, సారీ అండి రాలేకపోయాను ఏమనుకోమాకండి అని. రియల్ వాళ్ళు మనకి ఇంత చేయాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ దే హావ్ టేకెన్ సో మచ్ కేర్ ఆఫ్ అస్. థ్యాంక్స్ టు దేర్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ సెకండ్. వాళ్ళందరికీ ఒక అనుమానం వచ్చింది, డ్రామా మన కంట్రీకి సంబంధించిన విధంగా లేదు, ఏదో జీపీలు అంటున్నారు, అంటే జనరల్ ప్రాక్టీస్ అంటున్నారు, ఎవరికి అర్థం అవుద్ది, క్రిమినేషన్ అంటున్నారు, ఎవరికి అర్థం అవుద్ది, ఇలాంటివన్నీ అంటాం వల్ల. సో విత్ వై కాంట్ వి రైట్ ఎ ప్రోలౌట్. సో ఆ ప్రోలౌట్ గురించి నేను అజయ్ శాంతి గారు ఉన్నారు, వారు వనితా మ్యాగజైన్కి కానివ్వండి, అది వనితా జ్యోతి సార్ వనితా సెక్షన్ కానివ్వండి, లేకపోతే కొన్నిసార్లు ఎడిటోరియల్ ఈనాడు ఎడిటోరియల్స్ కానీ ఇవన్నీ రాస్తారు. వారిని అడిగాను, నాకు కొంచెం ప్రోలౌట్ రాస్తారు కదా అని. సో వారు చాలా ఎక్సలెంట్ ప్రోలౌట్ రాసిచ్చారు. అండ్ దినకర్ వాడు సూటెడ్ ఫర్ హిస్ ప్రోలౌట్. సో థ్యాంక్స్ టు అజయ్ శాంతి గారు. అప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఫొటోస్ ప్రాపర్ గా పడలేదు, ఎందుకంటే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయారు. అక్కడికి వెళ్ళేప్పటికి ఎవరు మన పాత ఫోటోలు కొన్ని ఉండేప్పటికీ అది వాళ్ళు మనం ఎప్పుడు చూడకపోవడం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు. అందుకని కొన్నిసార్లు కొంచెం ఓవర్ ల్యాప్ అవడం జరిగింది. ఒకళ్ళని పిలిస్తే ఇంకోటి ఫోటో రావడం. అప్పుడు నేను వెళ్ళి కూర్చొని నేను వీలైనంతగా ఎవరు వచ్చినప్పుడు స్టేజ్ మీదకి వాళ్ళతో మనం ప్రొజెక్ట్ చేయించడం జరిగింది. యాక్చువల్గా ఇనిషియల్ మనం అనుకున్నాం ఫస్ట్ లో 5 minutes అనుకున్నాం, తర్వాత 2 minutes అనుకున్నాం. అది ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి క్లాస్మేట్ కి ఒక మినిమం 2 minutes అయినా మాట్లాడే అవకాశం ఉంటుంది. అఫ్ కోర్స్ నాకు కొందరికి అన్సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది, అప్పుడు నాకు ఉంది అన్సాటిస్ఫాక్షన్, కానీ మనకి టైం కన్స్ట్రెంట్స్ వలన ఇవ్వలేకపోవడం జరిగింది. థ్యాంక్స్ టు మహేష్ ఫర్ గివింగ్ ఏ గుడ్ అడ్వైస్. అలాగే నాకు రోజు మీదకి రావడం వలన అది వాళ్ళు కేసు మాట్లాడాలనుకుంటే మాట్లాడతారు, దాన్ని తెలుగుదాం అని చెప్పాను. We want to give the stage for everybody after like this. Anybody can talk about themselves, whatever they want to do. Because we know about everybody almost now. మాట్లాడదాం, ఏదో షేర్ చేసుకుందాం, ఫ్రెండ్స్ గా ఉంటుంది. సో ఓపెన్ టు ఆల్ అనేది ఈ రోజు అరేంజ్ చేద్దామనే ఉద్దేశంతో ఆ రోజున అదే ఒకటి ఇంట్రడక్షన్స్ పెడితేనే మనం ఆల్మోస్ట్ 7:30 అయింది. అయితే ప్రతి ఒక్కరికి 2 నిమిషాలు 3 నిమిషాలు తను ఆపడం బాగోదు కూడా, వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. సో అది పబ్లిక్ టైం అవ్వనప్పుడు 10 o'clock. అందుకని మనం వాళ్ళది మాట్లాడకుండా ఆపడం జరిగింది. సారీ. థ్యాంక్ యూ. Thank you for saving time. And సౌండ్ సిస్టమ్ దగ్గర కానివ్వండి, తర్వాత లేకపోతే ఈ మేకప్ అరేంజ్మెంట్స్ దగ్గర కానివ్వండి, అన్నిటికీ మనకి రాంబాబు అనే అతను చాలా హెల్ప్ చేశారు. ఎప్పుడు చూసినా కానీ బాబు ఇది లేదు తెప్పించు, అది లేదు తెప్పించాను కానీ వెంటనే ఆయన చాలా హెల్ప్ చేశారు. థ్యాంక్స్ టు రాంబాబు. ఈటీవీ క్రూ మెంబర్. థ్యాంక్స్. మనం ఎన్నిసార్లు మిశ్రా అని దీని జనరల్ మేనేజర్, డాల్ఫిన్ హోటల్స్ జనరల్ మేనేజర్, వారికి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వచ్చినాయి రామోజీరావు గారి నుంచి కానివ్వండి, వారి కోడల నుంచి కానివ్వండి. యాక్చువల్గా రామోజీరావు గారి కోడలు మెయిన్ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ ది డాల్ఫిన్ హోటల్స్. ఆమె 3 సార్లు ఫోన్ చేసి చెప్పారు మనకి ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకూడదు.
మన రూమ్స్ ఒకసారి 80 రూమ్స్ అన్నాము, 70 అన్నాము, 75 అన్నాము. మరి ఫ్రెండ్స్ వస్తామన్నారు, తర్వాత రాలేదు కొందరు. లైక్ వేణుగోపాల్ వస్తానన్నాడు, వేణుగోపాల్ రాలేదు, నిర్మల్ వస్తానండి, నిర్మల్ వాళ్ళు అట్లా కొందరు వస్తారు. అంటే ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్స్ వాళ్ళకున్న ప్రాబ్లమ్స్ వలన వాళ్ళు రాలేకపోయారు. రాలేకపోయినప్పటికీ మనకి ఇన్ని రూములు కాదు, ఇన్ని రూములు తగ్గించండి, ఇన్ని రూములు పెంచండి. ఇందుకు రాత్రి వచ్చాం మనం. వచ్చిన తర్వాత మాకు అసలు టూర్ వద్దన్నాం. వద్దంటే ఓకే, అదే విధంగా వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకున్నారు. మరి లాస్ట్ మనం 9 o'clock అప్పుడు మనం టూర్ కావాలని అడిగాం. అయితే 10 o'clock బస్సెస్ వచ్చినాయి. మా 3 బస్సులు వచ్చినాయి. మనం ఇబ్బంది కలగకుండా మన టూర్ జరిగిపోయింది. అట్లా ఈ ప్రతి విషయంలోనూ మనకి హెల్ప్ చేసింది మిస్టర్ మిశ్రా అని ఈ డాక్టర్ శివ. ఆయన అన్ని ఆంధ్ర వంటకాలు ఉండేట్టుగా కాకుండా మాకు ఏది కూడా అమెరికన్ పదాలు, చైనీస్ పదాలు పడకూడదు, అన్ని ఆంధ్ర పదాలే పడాలి. మేము అక్కడ అన్ని వినే అయ్యే పదాలు ఇక్కడ మాకు అయ్యేందుకు అని చెప్పారంటే ఏదైనా పర్లేదు, తెలంగాణ పర్లేదు, ఆంధ్రప్రదేశ్. సో అదే విధమైనటువంటి విధంగా మనకి ఫుడ్ అది అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. I forgot to mention Gopal Reddy garu, Papa Rao garu regarding camera and video and all the crew members for video and camera. They all helped us. Anybody event and put this help. Yeah. Suri Babu. Just to put it, madam. Thanks to Suri Babu. ఎప్పుడు కూడా రమణ గారి ఎప్పుడు దాకా నువ్వు కూడా మీరు చెప్పండి ఎలా ఉంటే వెంటనే స్టెప్ వేశారు. థ్యాంక్స్ టు మై సెల్ఫ్. అది మాత్రం నేనే కాబట్టి మిక్సీ గారు మాట్లాడు మన బ్యాచ్ లాగా ఏది 78 బ్యాచ్ మనం కూడా అంతే కదా. అంటే మాది ఓటు కాదంటున్నారు, అందుకే ఒకటే అంటారు కదా. The last one. Throughout ఈ రోడ్డు యూనియన్ గా నాకు మహేష్, వర్ధన్ రెడ్డి, రాంకోటేశ్వరరావు త్రూఅవుట్ నాకు మోరల్ సపోర్ట్ ఇచ్చారు. అండ్ కేవీఎల్ఎన్ అండ్ సుధాకర్ ఈ 3 ఆర్ ద సేమ్ యాక్చువల్లీ. సో ఐ డోంట్ నీడ్ టు టెల్ సెపరేట్లీ. మా ముగ్గురికి వాళ్ళ ముగ్గురు సపోర్ట్ ఇచ్చారని చెప్పచ్చు. Yes, friends. If we want to do anything, we can do it. Thank you very much. థ్యాంక్ యూ ఆల్. నా మనసులో మాట ఒకటి చెప్తా ఉన్నాను. 3 months నుంచి చాలా స్ట్రెస్ పడుతున్నాను. ఇక నేను నన్ను వాడి ఆర్ట్ టైమ్స్లో నేను లేస్తాడు, ఆర్ట్ టైమ్స్లో అంటే నన్ను తక్కువ లేపుతాడు, కానీ నేను వర్క్ బిజీగా ఉన్నప్పుడు ఫోన్ కొడుతున్నాడు, అది ఇది అని నేను తర్వాత మాట్లాడుతుంటాను. సో ఇది అంటే స్ట్రెస్ పెరుగుతూ ఉంది తెలుసు. అది ఈవెన్ నేను ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాను, మామూలుగా అయితే అరుస్తుంటాను, నేను ఏది మాట్లాడినా వాడు కోపడతాడని నేను దక్కాను. అసలు తగ్గేందంటే నేను లెక్కేసుకుంటున్నాను. 100 తప్పులు ఉంటాయి కదా శిశుపాడితే, అదైపోయి అది లెక్కేసుకుంటున్నాను. ఈవెన్ ఇది థర్స్డే, వెన్స్డే ఆఫ్టర్నూన్, థర్స్డే మీ ఇద్దరం అదే స్టూడియోస్లో వాళ్ళతో మాట్లాడి అసలు ఏదో ఒక థాట్ వస్తుంది. అది చేశాక ఖాళీ ఎలా చేస్తే బాగుండేది, అది ఆఫర్ అవుతుంది లేరా, ఏది చాలేదు ఇంకేం చేస్తావంటే నాకు బెస్ట్గా కావాలంటే అవుతాను లేరా బాబు. అలా అది థర్స్డే ఈవినింగ్ ఆల్మోస్ట్ 8 వరకు ఉన్నాం. ఈ వీటన్ని గురించి మాట్లాడి నేను ఒకటి అనుకున్నాను ఏంటంటే ఇది అయిపోయాక 23rd ఆఫ్టర్నూన్ వరకు వింటుంది. 23rd తర్వాత ఇది బాగుద్దాం అనుకున్నాను నేను మాకు ఇద్దాం. ఎందుకంటే రావుడు గారి తర్వాత నిజంగా అంటే అసలు ఒకటి చెప్తా ఉంటాను, ఇంకా ఇటువంటి పనులు ఎప్పుడు చేయొద్దు.
వాళ్ళ అబ్బాయి పెళ్లి చేయాలి కదా. అది అప్పుడు అందరూ యూకేకి వస్తారు. లేదు, దానికన్నా ఇది ఎక్కువ చేశాడు. అదే ఒకటి నేను సమాధానం చెప్తాను. పొద్దున దినకర్ అడిగాడు, అరే మీ అమ్మాయి పెళ్లి కూడా ఇలా చేయగలరా అయ్యో అంటే నేను ఒక మాట చెప్పాను. నేను మా అమ్మాయి పెళ్లి చేస్తే నాకు ఆనందం ఉంటుంది, మా అమ్మాయికి ఆనందమే ఉంటుంది, కానీ మా ఆవిడకి ఆనందం ఉంటుంది. కానీ ఇది చేయడంలో మీ అందరికీ ఆనందం ఉంది కదా. సో ఇంత ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఆనందం చూశాక వాడిని ఎక్స్క్యూజ్ చేస్తానని తనట్లేదు. సో now we are concluding our 3-day get together. Thanks. Regarding the GMC presentation, I forgot to mention. మీరు చూసుంటారు, ఎంతో మన ముద్ర మెడికల్ కాలేజ్ ప్రెజెంటేషన్ ఇప్పటికీ ఎవరు చేయలేదు. అది ఆ వీడియో క్రియేట్ చేసింది మన శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు. తీసుకున్నది డ్రోన్ షాట్స్ తీయనివ్వండి, కాలేజ్ షాట్స్ తీయనివ్వండి, అన్ని దాన్ని ద్వారా చేశాము. లాస్ట్ వాస్తవంగా నాకు అది తను చెప్పినట్టుగా నాకు ఒక వారం ముందు అన్నాడు, మరి వాస్తవంగా వాళ్ళు ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు జిమ్ఖానాలో అని. అప్పుడు థాట్ వచ్చింది. అప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఏదైనా థాట్ వచ్చిన ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోతే మనం ఏదో అని చేయలేకపోయామే సరే అనిపించి, సో అప్పుడు నేను ఆ స్క్రిప్ట్ రాంకోడ్ స్వామి చేత రాయించాను. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆ ప్రజెంటేషన్ పెట్టించి రాంకోడ్ స్వామి చేత రాయించాను. దానికి బెస్ట్ వాయిస్ ఎవరంటే దినకర్. నేను ఎప్పుడు కూడా డ్రామాలో చూస్తూ ఉండేవాడిని. దినకర్ వాయిస్ ఇస్ రియల్లీ ద బెస్ట్ వాయిస్ యాక్చువల్ గా. తను రేడియో కానివ్వండి, లేకపోతే రేడియోకి సూట్ అయ్యేటువంటి వాయిస్ తంది. అందుకని దినకర్ని వాడు పట్టుకు ఎందుకు నన్ను ఉదాహరణ పట్టు ఇంకో నన్ను వెనికిస్తుంటావు అని చెప్పేసి వాడు అంటనే ఉన్నాడు. నువ్వు ఏమైనా అనుకున్నావు, ఇది ఒకటి నాకు చేసి పెట్టానని చెప్పని వాడిని పిలిపించి ఆ స్క్రిప్ట్ సరిపోయేటువంటి వాయిస్ ఓవర్ వాడికి చేయించుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఛాలెంజ్ ఎప్పుడు అంటే వాడు మాట్లాడింది ఎడిట్ చేసి యాక్చువల్ మనం ప్రజెంట్ చేసింది ఓన్లీ 6.5 minutes జిఎంసీ ప్రెజెంటేషన్. అది ఒకటి మనకి మన కోసం మనకి తెలియటానికి కొన్ని, తర్వాత రామోజీరావు గారికి కూడా మన కాలేజీ గొప్పదాన్ని తెలియచేద్దామని ఈ రెండు ఎంపిక చేసామంది. కానీ ఆ 7 minutes కి 2 days టోటల్ 13 hours పెట్టింది 7 minutes చేయడానికి. బట్ ఐ థాట్ దానికి బాగా చేశామని అనుకున్నాను. అదర్ బ్యాచెస్ కూడా యూజ్ చేసుకుంటాను. And thanks to Ramkota sir for writing the script, and obviously separately appoint and మా బాబు కూడా తెలుగు హెల్ప్ చేశారు దానికి. నేను అనుకోలేదు. ఒకటి మాత్రం నిజం, మన గోల్డెన్ జూబ్లీకి ఈయనకే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇద్దాం. ఇక మా వల్ల కదయ్యా, మేము ఎవరు చేయలేము ఇంత బాగా, నువ్వే చేయాలి, నువ్వు ఇక్కడ ఒప్పుకోవాలి, మిగతా వాళ్ళ వల్ల కాదు. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్, రైట్? దట్ ఈస్ డ్యూ టు బికాస్ ఆఫ్ నగేష్. కమ్ ఆన్, అందరూ నెక్స్ట్ ఒకసారి తప్పకుండా మాధవి అంటే ఎవరు, నగేష్ అంటే ఎవరు, ఇప్పుడే కదా చెప్పింది, ఇద్దరు ఒకటే అని. కాబట్టి మాధవి గారికి కూడా వస్తుంది. వెరీ 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 హ్యాపీ మై డియర్ నగేష్. ఇట్ ఇస్ an excellent issue what we have done. నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. నేను చెప్పాలనుకుంది ఒకే ఒకటి, మన రామోజీరావు గారు మనకి మంచి లంచ్ ఇచ్చారు. ఆ లంచ్ గురించి నాకు ఒక చిన్న ఇది వచ్చింది. మీ అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది ఈ పాటికి నా సంగతి. ఆ రోజున సర్వ్ చేసిన ఐటమ్స్ ని మన మాయాబజార్ సాంగ్ నుంచి మాడిఫై చేసి ఒక చిన్న వర్డ్ వివాహ భోజనము ఉంది కదా సాంగ్, అలాగే రూబీకి భోజనంబు రామోజీ గారి విందు నాకి ముందు And we are just only like 40 minutes over. We are supposed to be finished by 2:30. I just checked 2:50 or 2:51. So this concludes our 3-day wonderful get together, wonderful family function. Thank you all, and keep the, as I said, keep the contacts and keep getting together for any functions, any meetings. Make a habit, because
By this time, most of the kids, children are very ill. So this is the time relatively free than when they are. So I can make an effort. I know everyone is busy with our practices and everything, but these fun moments, they don't ever come back. Once we miss, we miss. Thank you all.